जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର 5 जण बंधु एक रे होचन कि ना एक रे होचन मार्कंडेश्वर 2 रे नीलकंडेश्वर 3 रे जंबेश्वर 4 रे कपालमोचन 5 रे होचन लोकनाथ ये जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର 5 जण बंधु रुक्मिणी परिणय परे परे जो बरकन्या जाइए बुलती 5 बंधु घर को जाती जगन्नाथ महाप्रभु बुझिले तेणु ये 5 जण बंधु भितर लोकनाथ होचन जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କର भंडार रक्षक नहीं भंडार रक्षक होचन लोकनाथ जदि ये एथि रहिबे ये झाड़ेश्वर महादेव जदि लोकनाथ नाम भविष्य परिचित हेबे ताहले भंडार कोडी आसीबो एटी तो रत्न भंडार रही ना श्रीक्षेत्र रत्न भंडार से कौट आसो प्रभुंर भंडार जदि प्रभु से रही लोकनाथ रहिले ताले क्या जगे भंडार से कहीं महापुरुष लिखिं मालिकार कौन कहले बोले बाबूरे से छतिया निकट रही कौन रही धनियागिरी रे धन रही अच्छी से दिन दुर्दिन पाई मान धाता धर्मराज रखी गले कली जुग लीला पाई जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मरास कड़ी कड़ुष नाशन धनियागिरी पहाड़ अच्छी छतिया पछपटू धनियागिरी पहाड़ से धन अनेक रही धनियागिरी धन रही अच्छी से दिन दुर्दिन पाई मान धाता धर्मराज रखीगले कड़ी जुग लीला आगू से धन बाहर ये गुप्त कथा से धन बहुत अच्छी बुझे महापुरुष लिखिं चित्रा बेली मठ ठाबरू धनियागिरी जाए 13टी मंडले रही धन रत्न थोकाए 13टी मंडले रही धन रत्न थोकाए 13टी मंडले रही धन रत्न थोकाए अनेक धन रत्न 13टी मंडल रही तेणु महाविनायक ठाकुर धनियागिरी सब बहुत धन से रही तेणु से धन रहा भंडार घर नहीं तेणु से जीवे कुआड़े आप गूगल सर्च कर दियंतु गूगल सर्च कर दियंतु जेते रेल स्टेशन रही सबू स्टेशन पूर्व श्री शब्द को स्टेशन ना पूर्व लगा ही ना गूगल सर्च करना पाठ पढ़ुआ पिला माने आगु तो ये काम कर ना मोबाइल फोबाइल महापुरुष लेक्चर जो चाइना साइबर अटैक कर इंटरनेट फेल मारिज आगू को बुझे 26-27 बेलू आप देखिए इंटरनेट फेल मार आते मोबाइल कम करें ये जिते देखा कथा देखी जातु महापुरुष लिखिते वैज्ञानिक यंत्र मान अचल हो दास लिखिले हरिंगर चक्र खाली घूर्ण जे वैज्ञानिक यंत्र सब अचल हो आगू को लेखा यंत्र मान ओलटी पड़ पढ़ा ज्ञानी हेबे बणा ये मंग मंगुआल बलर मानिबे ज्ञान कही अकलना लेखा यंत्र मोबाइल कंप्यूटर फंप्यूटर सब फेल हो आगू को शिवकल्पन बखंडन खंडे महापुरुष लेक्चर तेणु महापुरुष हे ज्ञानी गुणी मंडली आ सेतेबेले जदि एमती हुए ताले देखिए श्री झाड़ेश्वर कड़ी देखंतु गूगल सर्च करंतु एबे ठारो श्री झाड़ेश्वर कड़ी स्टेशन ना आउ को स्टेशन ना पूर्व श्री लेखा ही नहीं देखिए गूगल सर्च मारिकी मालिका केते सत देखो तेणु से झड़ेश्वर महासेठी लोकनाथ नाम परिचित 2.5 घंटा जगन्नाथ रही से जी कुआड़े ना बईरी स्टेशन जान बईरी स्टेशन जान इंजिन से चारे होई बचुटलो जाई फूल आलो जाई फूल कहीं प्रभु हेबे अंतर ध्यान जाई फूल कहीं प्रभु हेबे अंतर ध्यान जाई फूल आलो जाई फूल कहीं प्रभु हेबे अंतर ध्यान जाई फूल बईरी स्टेशन जान इंजिन सेठारे होइब चूर्णलो जाई फूल तही प्रभु हेबे अंतर ध्यान मालिका लेखा जाई फूल मालिका इंजिन अच्छी आ इंजिन रे की इंजिन के किए नहीं कि आसीबो कि जगन्नाथ किए नहीं कि आसीबो अच्युतानंद लगे जाई फूल मालिका रे त्रिजटार वंश मिली त्रिजटार वंश मिली रेड़ रे ने बेटी दारू को भिड़ी लो जाई फूल आलो जाई फूल सबु बुद्धि जीव सरी जाई फूल से तो सबु बुद्धि जीव सारी जाई फूल आलो जाई फूल से तो सबु बुद्धि जीव सारी जाई फूल त्रिजटार वंश मिलिकी रेल रे भिड़िकी नहीं आसबे त्रिजटा की ता वंश रेल रे भिड़िकी नहीं आसबे एक कथा मालिकार महापुरुष लिखते हो मालिकार नाम है गुप्त गहन गीता 78 गीता भितर गोटे गीतार नाम है गुप्त गहन गीता या हाड़ीदास महापुरुष मध्य हाड़ीदास मालिकार लिखिं कौन ब्राह्मणर सूता जपन बनिता साधवर बो होई कड़ी शेष काले काल कटाइब शुण रामदास तुई अच्युतानंद लिखिले गुप्त गहन गीतार ब्राह्मणर सूता से तो जवन बनिता बाबो जवन बनिता
ଜଗ ଜିତା ବାବୁ ଦେବ ଜଗ ଜିତା। ତ୍ରିଜଟା କି ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ ସୀତା ଚୋରି କଲା ରାବଣ ଭଳି ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ। ପଢ଼ି ନେବେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ ସୀତା ଚୋରି କଲା ରାବଣ ଭଳି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା ନେଇ ତ୍ରିଜଟା ନାମେ ଅସୁରୁଣୀ ଜଗାଇ। ତ୍ରିଜଟା ନାମକ ଅସୁରୁଣୀ ଜଗାଇକି ରାବଣ ରଖିଥିଲା ସୀତାଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଯେଅ ଧାରଲୋ ବାଉଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା ଶୃଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ବସିଯିବେ କେହି ନ କରିବେ ରକ୍ଷା। ଆଉ ବେଶୀ ବେଳ ଲୋ ବାଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା। 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ପରା ସବୁ ଯୁଗରେ ହେଇଛି ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କାହିଁକି ହବନି? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ନୃସିଂହ ଅବତାର। ସେହି ସମୟରେ ମୁରାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବିଭେଦ କଲା କିଏ ନା ରାବଣ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଅଚେତନ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ କହିଲେ ବିଭୀଷଣରେ ଆଉ ସୀତା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆମର ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳି ଭାଇ ମୋର ମରିଗଲା ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଭାତୃ ବଳାଙ୍ଗତି ତ ନାନ୍ୟ ବଳ ଭାଇ ବଳ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ମମତା କେତେ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇନା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କୋଡ଼ିଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଭୁଜାଲି ତରୁଆଲି ଲଗୁଛି କି ବିଚିତ୍ର କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଶୁଣିଲେ ତେଣୁ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଭାଇ ବଞ୍ଚିବ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ଚେତନ ନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ନା ଏତେ ବାଟ କୁଆଡ଼େ ଡାକ୍ତରଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି ମୁଁ ଖୋଜିବି କେଉଁଠି ନା 7 ସମୁଦ୍ର ସେପଟରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ସେଇଠି ନେଇଯିବ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନା ସେଠି ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯାଏ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବନି। ଯଦି ବାପର ଦେହ ଖରାପ ସେ ବାପକୁ ଯଦି ପୁଅ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକାଇବ 6 ନମ୍ବର କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପ ଯଦି ଚାଲିଗଲା ଯୋଗକୁ ତାହେଲେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏଇରେ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକାଇ ପକାଇ ମାରିଦେଲେ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚି ଯାଇନଥା ନା ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଏ କେତେ ବର୍ଷ ବୁଢ଼ାକୁ ହେଇଥିଲା କି ନୁହେଁ? ତେଣୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବେ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପୁରା ବୁଢ଼ାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ବୁଢ଼ାର ଆୟୁଷ ନଥିଲା ବୁଢ଼ା ଚାଲିଗଲା କିଏ କ'ଣ କରିବ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେବା। ଏ ବିଭୀଷଣ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଲଙ୍କାରେ କାହା ହସ୍ପିଟାଲ ନା ରାବଣର ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର କିଏ ବଡ଼ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ ନା ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟ ନା ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ନେବା ନା 7 ସମୁଦ୍ର ଏଠୁ କେମିତି ଯିବା ଏତେ ବାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ଯଦି ପାଇବେ ସେଇଠି ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବେ ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ ଆସ ଡାକ୍ତରକୁ ଆଣିବ କି ହନୁମାନ ଗଲେ ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଇଲେ ସୁଷେଣ ବୈଦ୍ୟ ଦେଖିଲା କହିଲା ପେସେଣ୍ଟ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇଛି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଛି ବଞ୍ଚିଯିବ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଶୀଘ୍ର କରୁନା ମେଡ଼ିସିନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ তুমি ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଆଇଲ ସ୍ଟେଥୋ ଫେତ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ବାକ୍ସ ନାହିଁ ଆନି ତମେ ଟେକି ନେଇ ଆଇଲ ମୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବି ନା ଏଇ ଆଖପାଖରେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବନି କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ନା ମିଳିବ ନା କେଉଁଠି ନା ଏଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି କ'ଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ସେଠିକି ଯିବ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିବ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଯିବ କିନ୍ତୁ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଲିଗଲା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ଚିହ୍ନି ପାଇଲାନି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଟେକି ନେଇ ଆଇଲା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ନାରୀ କହିଥିଲା ନପାଉ ରାତି ନମରୁପତି ଏକ ରାତି ହଉ ଶପଥ ରାତି କି ସତୀ ଅନୁସୟା ତାର ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବଳରେ ଗୋଟିଏ ରାତିକି 7 ରାତି କରିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ 17 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପରାସ୍ତ ହେଇଥିଲେ 18 ଥର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଜରାସନ୍ଧ କହିଲା ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ତମେ ମରିବ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଯାଇ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇନା ଆମ ହାତରେ ମରିବନି ଭୀମ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ତା ହାତରେ ମରିବ ଚାଲ ପଳେଇବା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ମୋଟେ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜି ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନକୁ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ଭାଇନା ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି ହଇଁ ହଇଁ ହେଇଗଲେଣି ରହିବ ତ ପର୍ବତ ନାମକ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ପଶିଗଲେ 7 ଦିନ ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରରେ ଜଗି ରହିଲା ଜରାସନ୍ଧ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେଇ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଲେଖା ନାହିଁ ବୁଝିଲେ। ମାଳିକାର ଏ ପଦ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ହେବ ଅନ୍ଧାର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାର ନାମ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ କଳି ଯୁଗରେ କେବେ ଅନ୍ଧାର 7 ଦିନ ହେବ ନା ବାବୁରେ ବାଣ ଋତୁରେ ବବିଂଶ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଅଙ୍କ ଯେ ପ୍ରମାଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଘଟି ବଟି ବୁଣ ବାବୁ ଘଟି ବଟି ବୁଣା ବାଣ ହେଲା 5
ପାଞ୍ଚ ବାଣ ଋତୁ ହେଲା 6 ରେବ ହେଲା 27 ବାଣ ଋତୁ ରେବ ବିଂଶ କଲେ 20 ହିସାବ କରିଦେଲେ ତାକୁ ସମୟ ଅଙ୍କରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ହେବ। ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶୁକ୍ର ଯିବାସର। ମୀନ କହିଲେ କେଉଁ ମାସ? ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ। ମୀନ କହିଲେ କେଉଁ ମାସ? ହଁ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୌଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର ମାସ। ତେଣୁ ମୀନ ମାସ କହିଲେ ଚୈତ୍ର ମାସ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ମୀନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ହେଇଥିବ। ଶୁକ୍ର ଯିବାସର ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଥିବ। ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଘୋଟି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର କଳିଯୁଗର ସେତେବେଳେ ନ ରହିବ ବହ୍ନି ତେଜ ଭାନୁ ଦେ ରାହି ବାବୁ ଭାନୁ ଦେ ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା ସରେ ଆକାଶରେ ଆକାଶରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିତା କଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ। ବହ୍ନି ତେଜ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧାର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତ। ଶରୀର ମତ ବୁଝେଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ ନୁହେଁ। ଶରୀର ମତକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ମାଳିକାକାର ସେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାଳିକାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ତାହା ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟିବ ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ନା ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁରେ କ'ଣ ହେବ ନା ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ। ସେଇ ତ୍ରିଜଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାରେ ସୀତା ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ଲଙ୍କାରେ ସେଠି ତ୍ରିଜଟା ଜଗି ରହିଥିଲା ଅସୁରୁଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ୍ରିଜଟା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? 7 ସମୁଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ବାନର ସେନାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଭୀଷଣକୁ ଲଙ୍କା ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ମନ୍ଦ ଧରିକି ରାଣୀ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ସେ ବିଧବା ନହିବ ବୋଲି ଏଡ଼େ ପଦ ତାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଲେ। ରାଣୀ ହୋଇଲା ସେ ହୋମନ୍ଦ ଧରି ଅଭିଷେକ ହେଲା ବିଧବା ନାରୀ। 4 ଯୁଗରେ 4 ଜଣ ସତୀ କିଏ ନା 4 ଜଣ ବିଧବା। 4 ଯୁଗରେ 4 ଜଣ ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ବିଧବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସତୀ ଜଣେ ବିଧବା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସତୀ ଜଣେ ବିଧବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସତୀ ଜଣେ ବିଧବା। ଆଉ କଳିଯୁଗ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆଜି କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ହେବ ମା ମାନଙ୍କର କେହି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇ କେହି ନ ରହିବେ ବରୁଥିବେ ବର ଯେ। କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଏସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ହେଇ କଳିଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ 4 ଯୁଗରେ 4 ଜଣ ସତୀ 4 ଜଣ ବିଧବା। ତେଣୁ କାହିଁ କହିଲୁ ଏ କଥା ନା ରାଣୀ ହୋଇଲା ସେହୁ ମନ୍ଦ ଧରି ଅଭିଷେକ ହେଲା ବିଧବା ନାରୀ। ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କହିଲେ ହେ ଜଗଜନ ଚାଲ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଯିବା। ରାବଣ ମଲା। ତା ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ତାକୁ ଅମର ବର ଦେଇଛି ମୋଟେ ମରିବ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ବଳିର ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁରାମ ସପ୍ତୈତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ 7 ଜଣ ଅମର। ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏ 7 ଜଣ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି କଳ୍କି ଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତେଣୁ हे ज्ञानी गुणीमंडली विभीषण जो अमर बर पाई राजा होगला मंदोदरी राणी होगला ये समय प्रभु कले चल जा सीता बाहरी ये समय सीतापाद तले पड़े त्रिजटा व्यर्थ हेब कि मो सेवा गोटा तत्वबोधन लिखाई मो सेवा गोटा क्या व्यर्थ हे प्रभु कले हे भगवती कि ना जहाँ को आप अमर बर देले जहाँ लंकार राजा कले विभीषण से अटे दोहिता मोर उपकारी नाम त्रिजटा ये विभीषण झील त्रिजटा मोर बहु उपकार कर मो जीवन अच्छी ना हौ है कौन कहूँ ना से कौन बर बर मागुच ना हौ लो त्रिजटा आ मो स्त्री केते दिन तू अशोक वन सेवा कर कहलु ना 13 मास मुही सेवा करी सेवार फल मुझे मागिली दिने 2 दिन होते छाड़ी था 13 मास सेवा कर हौ है कली जुगे जा तो 13 पुरुष हस्तिना सिंहासन बस शासन करेंगे जा से त्रिजटा बर पाई 13 पुरुष हस्तिना सिंहासन कलिजुगे शासन कर से त्रिजटा कि ना ब्राह्मणर सुता से तो जवन बनिता ब्राह्मण हेले कि जवाहरलाल नेहरू निजक काश्मीरी पंडित ब्राह्मण रूप से परिचय दियंती तेणु तांकर सुता कले झील कि इंदिरा गांधी त्रेता जुगर त्रिजटा कलिजुगे इंदिरा गांधी बोली जहाँ आलोचना जानी हो नहीं आउ जवन बनिता जवन कले मुसलमान से स्त्री होता दरकार इंदिरा गांधी क्या बाहले फिरोज गाँ को जो फिरोज गाँ को बाहले मुसलमान स्त्री होगले आ लोक मैंने भारी प्रशंसा करते ना निंदा कले ब्राह्मण झील गोटे मुसलमान को बाहला कि कथा पुणी प्रधानमंत्री झील महात्मा गांधी देखिले परिस्थिति भारी अड़ुआ अवस्था को गति कलानी ये समस्ते चाहूले सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री हूँ बोली मुझे करदेली जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ता झील पुणी बाहलानी मुसलमान कौन करवा महात्मा गांधी से समय परिस्थिति की संभालिया को जाई समस्त मुह बंद करने कौन कले फिरोज गाँ को पुओ कर नहीं गले फिरोज गाँ जदि महात्मा गांधी पुओ हो गला इंदिरा गांधी महात्मा गांधी संपर्क कौन हम बहु
ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିରେ କ'ଣ ସାଧବ ବଣିଆ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧବ ବଣିଆ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୂତା ଯବନ ବନିତା ସାଧବର ବହୁ ହୋଇ କଡ଼ି ଶେଷ କାଳେ କାଳ କଟାଇବ ଶୁଣ ରାମଦାସ ତୁଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ତେଣୁ ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ 13 ପୁରୁଷ ଶାସନ କରିବ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନ ବସେ। ହସ୍ତିନା କୋଉଟା? ମାଳିକାର ନାମ ଚୁମ୍ବକ ମାଳିକା। ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ କି ହସ୍ତିନା କଟକ ଯେ ବଣ ଭୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ଟଇ ସେଇ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀ, ବୁଝିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ 13 ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବସିବ କଳି ଯୁଗରେ। କି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ବସିବ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କି ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ 5 ପୁରୁଷ ହୁକୁମ କଟାଇ। 5 ଜଣ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ହେବେ। 1 ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ, 2 ହେଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ, 3 ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ, 4 ହେଲେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ, 5 ହେଲେ ନରସିଂହ ରାଓ ଇଏ ପିଓର କଂଗ୍ରେସ। 5 ଜଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ବସି ଶାସନ କଲେ। ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ନାମ ବଦଳାଇ ଆଉ 7 ଜଣ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କରି କ'ଣ କରିବେ? ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ନାଇଁ କିଏ କି ନା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ତାମିଲନାଡୁ କଂଗ୍ରେସ, ଗରିଲା କଂଗ୍ରେସ, ହିମାଚଳ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବାହାରିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା 1885। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଉ 7 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବାହାରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନାଁ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ି କ'ଣ ହେବେ? ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିକିରି ଦେଶ ଶାସନ କରିବେ। ଆଉ 7 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 7 5 ହେଲେ କେତେ? 12। କହିଲେ 12 ପୁରୁଷ ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର 13 ପୁରୁଷେ ଯୌବନ ନିଧନ। କହିଲେ 12 ଜଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗଲା ପରେ 13 ନମ୍ବର ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ କିଏ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଜା ରାଜା ଯେଉଁ କାଳେ ଶାସନ। ମାଳିକାର ନାମ ଚକଡ଼ା ଲଗାଣ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ କି ଗୋଜା ରାଜା ଯେଉଁ କାଳେ ଶାସନ କଡ଼ି ଶେଷ ହେବ ସେହି ବେଳଣ। ଗୋଜା ରାଜା କଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରୁନଥିବ ସେ କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? 1 ହେଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, 2 ହେଲେ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, 3 ହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, 4 ହେଲେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ, 5 ହେଲେ ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ, 6 ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, 7 ରେ ଭିପି ସିଂ, 8 ରେ ଇନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗୁଜରାଲ, 9 ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, 10 ରେ ନରସିଂହ ରାଓ, 11 ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, 12 ଏଚ୍ ଡି ଦେବଗୌଡ଼ା। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି? ମନମୋହନ ସିଂ। नहीं अच्युतानंद परा से मालिकार लिखिले मालिकार नाम हरि अर्जुन चौतीसा कौन लिखिले कहले कहले बाबू रे 1340 रुजे हे बहु गोला 1340 रुजे हे बहु गोला 13टी टोपीर भोग हे बकड़ी काल 13 जन हे 13 जन हे तर्क भावी अचंती रहीण हे 13 जन हे तर्क भावी अचंती रहीण हे सबु से बेड़े 13 हेब जे प्रकाश होइब मसीहा गुप्त साल जे प्रकाश साल मसीहा गुप्त हम केवल अंक भोग हे महापुरुष लेक्चर अनेक कथा रही आ भितर आम ये समय भितर कौन आलोचना करिया बेसी भितर को आम जाइन तेणु से 13 पुरुष शासन कर सारा पर महापुरुष का निज इच्छा शासन करते ना कि मनमोहन सिंह 13 नंबर प्रधानमंत्री गोजा राजा जो काले शासन कली शेष ये शासन सरीगला तापरे ओडिशा शासन आदि छाड़ब ओडिशा शासन आदि छाड़ब दिल्ली दरबार तापरे जीव दिल्ली दरबार तापरे जीव ओडिशा शासन आदि छाड़दे 1999 मसीहा अक्टोबर 29 तारिख में महाबात्या बेले ओडिशार मुख्यमंत्री जी थे गिरिधर गमांग बात्याटा हैंडल कर पारे ओडिशा राजनीति परिवर्तन हो गला नहीं तापर दिल्ली दरबार 2014 मसीह चलीगला यू आउ अच्युतानंद महापुरुष मालिका जहाँ प्रमाण दिखती यू सरीगला यू शासन सरीगला बुझे तेणु कहीं कहलु आउ शासन छाड़ू आम जाऊन राजनीति कथा जाऊन तेणु महापुरुष से त्रिजटार वंश मेली रेल नेबेटी दारुक भिड़िल जाइपुल सब बुद्धिजीव सरी कौ जगह निबे ना बैरी स्टेशन जान इंजिन सेटार होइब चूर्ण बैरी स्टेशन बैरी वैकुंठ एवं महाकैवल्य हाट बसो से बैरी स्टेशन आप जानते ये आधुनिकरण चली इंजिन रेल इंजिनटा अटकी से रेल इंजिन महापुरुष लेक्चर बेलुडू हाटर शियाल दाटर इंजिन होती धुआ से काले उजाणी लबण उठब पंडा हे कुआ बुआ
ଯାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଭୀମ ଭୋଇ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଅଛି, ଅର୍କିତ ଦାସଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପଦ୍ମକଳ୍ପ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ତ୍ରିଜଟା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କହିଲେ 13 ପୁରୁଷ ସେ ପୃଥ୍ୱୀ ଭୋଗ କଲା 13 ମାସ ସେବା କରି, ତୁଟିଲା ଆୟୁଷ କଳି ହେଲା ଶେଷ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶାକ ମରି। ନାଇଁ ଏକ ପଦ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ସେଇ ତ୍ରିଜଟା ବଂଶ ରେଳରେ ଭିଡ଼ିକି ନେଉଥିବେ, ସେଇଠି ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକି ରହିବ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ। ଆଉ ଅଟକେଇବ କିଏ କି? କିଏ ଅଟକେଇବ ନା ଭୁରି ଶ୍ରବାଚୀ ହିନ୍ଦେ ସେ, ଭୁରି ଶ୍ରବାଚୀ ହିନ୍ଦେ ସେ, ଜନମ ଲଭିଛି ଅସୁର ଦେଶେ लो ଯାଇ फूल आलो जाई फूल ସେତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହର ସେ ଯାଇ ଫୁଲ सेत युद्ध करिब हर से जाई फूल आलो जाई फूल सेत युद्ध करिब हर से जाई फूल। ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଭାରତ ପରେ ଚୀନା ଦେବ ଧାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଜବନ ତଳେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାଇନା ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ହେବ, ବୁଝିଲେ। ଚାଇନା ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ସେତେବେଳେ 13ଟି ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ 7ଟି ଦେଶ ରହିବ। ଚାଇନା ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ପୁରୀ ସର୍ବା ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁଭଗ୍ନ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଭୁରି ସର୍ବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଖରେ କହିଲେ କି ହଉ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ତମର 72 ଭାର ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସବୁଯାକ ମାରି ବୋଲି ଧ୍ୱଂସ କରିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମ ପରାକ୍ରମ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଆଇଲୁ ନା କ'ଣ କରିବା, ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭୀଷ୍ମକୁ କଲି ସେନାପତି, ଦ୍ରୋଣକୁ କଲି ସେନାପତି, କର୍ଣ୍ଣକୁ କଲି ସେନାପତି, ଶଲ୍ୟକୁ କଲି ସେନାପତି, ମୋର ଦଶା ଏଇଆ। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ବରରେ ତ ବଳିଆ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମଥାରେ ଶିରିପା ପଗଡ଼ିଥିବ ଯୁଦ୍ଧରେ ତେତେ କେହି ହରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ଏବେ କେଉଁ ବେଳ ଚାଲିଗଲାଣି, ଏବେ କରୁନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତଳେ ମଙ୍ଗଳ ତିଳକ ମାରିଦେଲା, ଯା ତତେ ସେନାପତି ମୁଁ କରିଦେଲି। ଇରେ ପାଗ ଭିଡ଼ୁ ଭିଡ଼ୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ସେଇ ଭୁରି ଶ୍ରବା ତିଳକ ହେଇଛି, ସେନାପତି ରୂପେ ବରଣ ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବ। ବୁଝିଲେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟିଏ ଓଳି ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ସେ କରିବ କୌରବ ପକ୍ଷରୁ ସେନାପତି ହେଇ। ତାହେଲେ କେଉଁଠି ସିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଚାଇନାରେ ଆସିବ। କେଉଁଠିକି ନା ଏଇଠି ଇଞ୍ଜିନ ଧାର ଲକ୍ ସେ ଖୋଲିଦେବ। ଖୋଲିଦେ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ, ଦାରୁକୁ ନେବେ ଛତିଆ ଗ୍ରାମ लो ଯାଇ फूल आलो जाई फूल ତହିଁ ବିଜେ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ, ତହିଁ विजय हेवे नारायण जाई फूल आलो जाई फूल ତହିଁ ବିଜେ ହେବେ ନାରାୟଣ। जाई फूल। ଛତିଆ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସେଇଠୁ ପୁଣି ଛତିଆକୁ ଫେରିବେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀଚମ୍ପାପୁରର ବଳିଆ ମହାନ୍ତି ସକଟେ ନେବ ବୁହାଇ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହରି 3 ମାସ ଯିବେ ରହି। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଅବତାର କଳିକୀ ଅବତାର ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ। ଏତେ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ବୋଲି ମାଳିକାରେ। କେଉଁଠି କରଣ କୂଳରେ, କେଉଁଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ, କେଉଁଠି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ, କେଉଁଠି ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ?